अरुणातरङ्गिताक्षी धृतपाशाङ्कुश पुष्पबाणचापा अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानी। श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुण्डसम्भूता देवकार्यसमुद्यता उद्यद्भानुसहस्राभा चतुर्बाहुसमन्विता रागस्वरूपपासाढ्या क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला मनोरूपेक्षुकोदण्डा पञ्चतन्मात्रसायका निजारुणप्रभापूरमज्जद्ब्रह्माण्डमण्डला चम्पकाशोकपुन्नागसौगन्धिकलसत्कचा कुरुविन्दमणिश्रेणी कनत्कोटीरमण्डिता अष्टमी चन्द्रविभ्राजदलिकस्थलशोभिता मुखचन्द्रकळङ्काभमृगनाभिविशेषका वदनस्मरमाङ्गल्यगृहतोरणचिल्लिका वक्त्रलक्ष्मी परिवाह चलन्मीनाभलोचना नवचम्पकपुष्पाभनासा दण्डविराजिता ताराकान्तितिरस्कारिनासाभरणभासुरा कदम्बमञ्जरी क्लुप्तकर्णपूरमनोहरा ताटङ्कयुगलीभूततपनोडुपमण्डला पद्मरागशिरादर्श परिभाविकपोलभूः नवविद्रुमबिम्बश्रीन्यक्कारिरदनच्छदा शुद्धविद्याङ्कुराकार द्विजपङ्क्तिद्वयोज्ज्वला कर्पूरवीटिका मोदसमाकर्षि दिगन्तरा निजसल्लापमाधुर्य विनिर्भर्त्सितकच्छपि मन्दस्मितप्रभापूरमज्जत्कामेशमानसा अनाकलितसादृश्य चिबुकश्रीविराजिता कामेशबद्धमाङ्गल्यसूत्रशोभितकन्धरा कनकाङ्गदकेयूरकमनीय भुजान्विता रत्नग्रैवेयचिन्ताकलोलमुक्ता फलान्विता कामेश्वर प्रेमरत्नमणिप्रतिपणस्तनी नाभ्यालवालरोमाळिलता फलकुचत्वयी लक्ष्यरोमलताधारकासमुन्नेय मध्यमा स्तनभारदळन्मध्यपट्टबन्धवळित्रया अरुणारुणकौसुम्भवस्त्रभास्वत्कटीतटी रत्नकिङ्किणिकारम्यरसनादामभूषिता कामेशज्ञातसौभाग्यमार्दवोरुद्वयान्विता माणिक्यमकुटाकारजानुद्वय विराजिता इन्द्रगोपपरिक्षिप्तस्मरतूणाभजङ्घिका गूढगुल्फा कूर्मपृष्ठजयिष्णुप्रपदान्विता नखदीधिति सञ्छन्न नमज्जनतमो गुणा पदद्वयप्रभाजाल पराकृतसरोरुहा सिञ्जानमणिमञ्जीरमण्डितश्रीपदाम्बुजा मराळीमन्दगमना महालावण्यसेवधिः सर्वारुणान्नवद्याङ्गी सर्वाभरणभूषिता शिवकामेश्वराङ्कस्था शिवा स्वाधीनवल्लभा सुमेरुशृङ्गमध्यस्था श्रीमन्नगरनायिका चिन्तामणिगृहान्तस्था पञ्चब्रह्मासनस्थिता महापद्माटवी संस्था कदम्बवनवासिनी सुधासागरमध्यस्था कामाक्षी कामदायिनी देवर्षिगणसङ्घाता स्तूयमानात्मवैभवा भण्डासुरवधोद्युक्तशक्तिसेना समन्विता सम्पत्करी समारूढ सिन्धुरव्रजसेविता अश्वारूढाधिष्ठिता स्वकोटिकोटिभिरावृता चक्रराजरथारूढ सर्वायुधपरिष्कृता गेयचक्ररथारूढ मन्त्रिणी परिसेविता किरिचक्ररथारूढ दण्डनाद पुरस्कृता ज्वालामालिनिकाक्षिप्तवह्निप्राकारमध्यगा भण्डसैन्यवधोद्युक्तशक्तिविक्रमहर्षिता
नित्या पराक्रमाटोपनिरीक्षण समुत्सुका भण्डपुत्रवधोद्युक्त बाला विक्रमनन्दिता मन्त्रिण्यम्बा विरचित विषङ्गवधतोषिता विशुक्रप्राणहरणवाराही वीर्यनन्दिता कामेश्वर मुखालोककल्पित श्रीगणेश्वर महागणेश निर्भिन्न विघ्नयन्त्र प्रहर्षिता भण्डासुरेन्द्र निर्मुक्त शस्त्र प्रत्यस्त्रवर्षिणी कराङ्गुलि नखोत्पन्न नारायण दशाकृतिः महापाशुपतास्त्राग्नि निर्दग्धासुरसैनिका कामेश्वरास्त्र निर्दग्ध सभण्डासुर शून्यका ब्रह्मोपेन्द्र महेन्द्रादिदेव संस्तुत वैभवा हर नेत्राग्नि संदग्ध काम संजीवनौषधिः श्रीमद्वाग्भव कूटैक स्वरूप मुख पंकजा। మహానుభావుడు బావగారు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చూశావా నిన్ను రక్షించడానికి ఎంత కష్టపడ్డాడో. నిజంగా వాయుసూనుడు కపీంద్రుడు విజృంభిస్తే ఆయనకి యుద్ధరంగంలో ఏ యోధుడు సాటి వస్తాడు. తోలప్రాయాణి జగ్మిరే, ఎటువంటి శస్త్రములైనా ఎత్ర వజ్రాది శస్త్రాన్ని తోలప్రాయాణి జగ్మిరే, ఆయన దగ్గర వజ్రం వంటి ఆయుధాలు కూడా అంత కఠినంగా ఉండే అస్త్రాలు శస్త్రాలు ఇవన్నీ కూడా తోలప్రాయములు, దూది పింజలు అన్నారు. దూదితో సమానంట. దూది గాలేస్తే రివ్వుని ఎగిరిపోదు, కాసి నీళ్లు పోస్తే వెంటనే తడిసి ముద్దయిపోదు, నిప్పలు అంటించగానే కాలిబూడిదైపోదు. అలాగే హనుమంతుని ముందు ఏ వజ్రమైనా ఏ ఆయుధమైనా ఏ అస్త్రమైనా ఏ శస్త్రమైనా ఏ వస్తువైనా తుక్కైపోతుంది. ఆయన ఎక్కడ, ఈ ఆయుధాలు ఎక్కడ, నీ బాణం ఎక్కడ, ఆ మహానుభావుడి పాద కోణం ఎక్కడ? అర్థమైంది అనగానే అప్పుడు అర్థమై ఎంత పొరపాటు చేశాను, చలించిపోయట్లేండి అర్జునుడు. ఈ మహానుభావుడు కేవలం బావగారు కాదు, పరమాత్మను తెలుసు. అప్పుడప్పుడు అజ్ఞానంలో పడిపోతాను నేను కూడా. తెలియక ఇలా చేశాను, దుష్కర్మాచరణ చేశాను, నన్ను రక్షించడానికి ఈయనంత శిక్ష అనుభవించాడా అని కాళ్ళ మీద పడిపోయి ప్రభువు నన్ను క్షమించన్నట్ట. నాయన నేను క్షమించడం కాకపోతే ఏం చేస్తాను, నువ్వు నాలో ప్రాణానివి, నా ఆత్మలోంచి బయటకు వచ్చిన వాడివి, కాబట్టి ఎప్పటికప్పుడు నేను క్షమించవలసిందే. కుడి చెయ్యి ఎడమ చెయ్యి ఉన్నాయనుకో, ఈ రెండు కొట్టుకుంటున్నాయనుకో, రెండు నా చేతులేగా, కాబట్టి దీన్ని క్షమిస్తాను. కుడి చెయ్యి లాంటివాడు హనుమంతుడు, ఎడమ చెయ్యి లాంటివాడు నువ్వు, కాబట్టి మీ ఇద్దరు నాకు ఒకటే అన్నాడు ఆయన శ్రీకృష్ణుడు. అంటే అర్జునుడు కూడా సామాన్యుడు కాదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. హనుమంతుడిని ఎలా అయితే దక్షిణ హస్తంతో పోల్చాడో అర్జునుడిని కూడా వామహస్తంతో పోల్చాడు. దీని విలువ దీందే, దాని విలువ దాందే. హనుమంతుడి అనుగ్రహం నీకు కలిగింది, హనుమత్ కృప ఇక ఎప్పుడూ ఉంటుంది. ఇక భవిష్యత్తులో నీకు ధ్వజలాభం కలుగుతుంది. తతో హృష్టమనా పార్థ కపీంద్రధ్వజలాభత. అప్పుడు హనుమంతుడి అనుగ్రహానికి ధ్వజస్తంభం మీద జెండా మీద స్వయంగా హనుమంతుడు ఉంటాడు గనక దీనివల్ల నాకు భవిష్యత్తులో విజయం లభిస్తుందని పార్థుడు విజయుడు బ్రహ్మానంద భరితుడయ్యాడు. ఆ తర్వాత పువ్వులు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మకి ఇచ్చి తిరిగి అరణ్యవాసంలో అన్నగారి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి జరిగింది చెప్పగానే, నాయన అదృష్టవంతుడురా, చిన్న పొరపాటు చేసిన అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు కృష్ణుడు, సమస్త లోకాలని అనుగ్రహించే సద్గురుడు ఆచార్యుడు హనుమంతుడు అనుగ్రహం పొందావు. హనుమంతుడి ధ్వజం పట్టుకుంటే మాత్రం జీవితంలో అపజయం ఉండదండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. మీకు ఎప్పుడైనా అధైర్యం వచ్చిందంటే ఒకసారి హనుమంతుడున్న జెండా పట్టుకోండి, కారుకు కూడా దాన్ని పెట్టండి. కపిధ్వజం ఉన్నదా ఇంకా వాడు ఎక్కడికి వెళ్ళినా అపమృత్యు ఉండదు, ఎవడు వాడిని దుర్మృత్యువు పాలు చేయలేరు, వాడికి అధైర్యం ఉండదు. యావజ్జీవితం ధైర్యంతో బ్రతకాలంటే ఇంటిలో అప్పుడప్పుడైనా ఆంజనేయుడిని జెండా మీద పెట్టుకుని ఎగరేస్తూ ఉండాలి అన్నారు. ఆ తర్వాత కొద్ది రోజులు గడిచింది. అప్పుడు అర్జునుడు శివుడి కోసం తపస్సు చేయడానికి ఇంద్రకీల పర్వతానికి వెళ్ళిపోయాడు. ఆ కాలంలో తక్కిన పాండవులు 4, కులపురోహితుడు ధౌమ్యుడు, మహానుభావులైన కొంతమంది బ్రాహ్మణులు అరణ్యవాసంలో కూడా ఉండిపోయారుగా, దాదాపు 10,000 మంది కూడా ఉండిపోయారు టేకంగా. వీళ్ళందరూ కలిసి అరణ్యాలలో ధౌమ్యవనము, కామ్యకవనము, ద్వైతవనము ఇవన్నీ దాటుకుంటూ ఒకసారి హిమాలయ పర్వతాలకేసి బయలుదేరారు. బదరీ కేదార యాత్ర చేశారు. హృషికేశం దాటి ఉత్తరాంచల ప్రాంతానికి చేరారు. హృషికేశం దాటిన తర్వాత ఇంక అక్కడి నుంచి అంతా దేవభూమి అనమాట. అది మంచి ఎత్తైన కొండలతో ప్రాంతమంతా ఎగుడు దిగుడులు అన్నీ కొండలే. ఆ కొండల మధ్యలో అలకనంద, గంగానది, మందాకిని అనేక పాయలతో ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది. అలా కొంత దూరం వెళ్ళాక హఠాత్తుగా వాతావరణం అంతా మారిపోయింది. కుంభవృష్టి. నేను నిజంగా చూశాను అలాంటిది. మేము
చార్ధామ్ యాత్రకి వెళ్ళాం. నేను ఎరిగి 2011 సంవత్సరం అనుకుంటున్నాను అది. మళ్ళీని చాలాసార్లు వెళ్ళినా ఒకసారి 2011లో మేము వెళ్ళడం, ఆ తర్వాత మేము మళ్ళీ బయటికి రావడంతో ఆ రోడ్డు క్లోజ్ అయిపోవడం. 3 రోజులు ఆగిపోయిందండి యాత్ర. మేము రావడం పాపం మళ్ళీ క్లోజ్ అయిపోయేది. ఎక్కడా మాకు మాత్రం భగవంతుడి అనుగ్రహంతో ఎక్కడ కష్టం రాలా. దారిలో తిరుగు ప్రయాణంలో కేదారం దగ్గర పైనుంచి కిందకి అంతంత కొండలు విరిగి పడిపోతాయి వర్షాకాలంలో. అందులో పైగా అది అక్టోబర్ నెల, విపరీతమైన వర్షాలు. ఎలా దాటుతామో తెలియదు. మా బస్సులు ఆ వర్షంలోనే దాటిపోయేవి. ధైర్యం చేసి దాటించేసేవాడు వాడు. ఆ తర్వాత బస్సులు ఆగిపోయేవి. 6 బస్సులతో తీసుకెళ్ళాను. ఎక్కడ చెక్కు చెదరలా. భారతంలో వర్ణించాడు దాన్ని. అరణ్య పర్వంలో నన్నయ్య గారు ఆ వర్షం ఈ ప్రపంచంలో అంత పూర్వం ఎక్కడా లేదట. పూర్వకాలంలో ప్రపంచ ప్రళయకాలంలో ఇంద్రుడు ఏం చేస్తాడంటే తన వజ్రాయుధంతో సంకెళ్ళు విడగొట్టి సంవర్తకము పుష్కలావర్తము అని కొన్ని మేఘాలు ఉంటాయి. ఆ మేఘాలు వదులుతాడు. ప్రపంచాన్ని నాశనం చేసే ముందు ఏం చేస్తాడట, ప్రళయకాలంలో పుష్కలావర్త సంవర్తకలు అనే మేఘాలను వదిలిపెడతాడు. ఈ మేఘాలకి ఓ ప్రత్యేకమైన సంకెళ్ళు ఉంటాయి. మంత్రపూర్వకమైన సంకెళ్లతో ఈ మేఘాలు తన దగ్గర అట్టే పెడతాడు. అప్పుడు వజ్రంతో దెబ్బ కొట్టగానే ఈ మేఘాలన్నీ బయటకు వస్తాయి. అవి మొత్తం భూమండలం అంతా ఆక్రమించేస్తాయి. భయంకరమైన వర్షం కురిపిస్తాయి. అలాంటి వర్షం కురిసింది అన్నారు నన్నయ్య గారు కూడా. దాన్నే పోతన గారు కూడా గోవర్ధనోద్ధరణ దగ్గర అపూర్వంగా వర్ణించాడు. ఇట్లు జంభవైరి సంరంభంబున దొంభోళి జడిపించి బెంకంబున శంకింపక కింకతోడ సంఖ్యలూడ్పించిన మహానిల ప్రేరితంబులై నందుని మంద మీద అమోఘంబులైన మేఘంబులు మహౌఘంబులై ప్రచండ గతించండ మండలంబు గప్పిది వినిండి దిశలావరించి రోదోంతరాళంబు నిరంతర నీరంతర నిబిడాంధకార బంధురంబుగా బలిభంజన ద్వితీయ పాద పల్లవ భగ్నంబైన బ్రహ్మాండంబు చిల్లుల జల్లించి త్వరగు బహిస్సముద్ర సలిల ధారల నిర్జరంబుల ఒడువున ఎడ తెగక త్వరంబులైన నీరధారలు కురియుచూ శిలల వర్షించుతూ పిడుగుల వర్షింపుచూ విలయకాల విద్యుల్లత విలోకనంబున రెమ్మలుగొని సమ్మలు పోవుచున్న లేగలను లేగల మూతులకు నడ్డంబులిడి ప్రళయకాల భైరవ భేరీ భాంకార హుంకారాది శబ్దంబుల చెవులుడిందులుడి రక్షరక్షేతి శబ్దంబుల చేయుచు అదభ్ర పరిభ్రమణ శబ్దంబులు దిగంతరాళంబునండ గోకులం బాకులంబునంద పొండరీకాక్షు నిరీక్షించి రక్ష రక్షేతి శబ్దంబుల ప్రనష్టంబైన ఘోషంబు పలికే అని ఒక పేజీ రాశాడు ఆయన. ఒక్కసారి ఇంద్రుడు వజ్రాయుధంతో కొట్టడంతో సంకెళ్ళు తెగ్గొట్టబడినటువంటి మేఘములు ఆకాశమంతా ఆవరించిపోయి నల్లని కారుమబ్బులు అలుముకుపోయి పెద్ద పెద్ద పిడుగులు కురిపించేస్తున్నాయి. శిలలు వడగళ్ళు కురిపిస్తున్నాయి. ఢామ్ అనే శబ్దంతో పైనుంచి కిందకి నది ప్రవహిస్తూ ఉంటే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉందట వర్షం. అంటే వర్షం ఆకాశం నుంచి ప్రవహిస్తున్న నదీధారలో ఉంది. కుంభవృష్టి, కొండపోత, ఏనుగులు, మామూలు ఏనుగులు కాదు. ఈ భూమండలాన్ని 8 ఏనుగులు మోస్తున్నాయి. వాటిని అష్టదిగ్గజాలంటారు. ఐరావతము, సుప్రతీకము, కుముదము, పుండరీకము, వామనము, అంజనము, కపిలము, అభ్రమువు, ఈ 8 అష్టదిగ్గజాలంటారు. ఈ 8 ఏనుగులు ఆకాశంలో నిలబడి తమ తొండాలతో నీళ్లు కిందకి విడిచిపెడుతున్నాయేమో అన్నట్టుగా ఉందిట. అటువంటి దానితో రాళ్లు పగిలిపోతున్నాయి, కొండలు విరిగిపోతున్నాయి. ఏది గొట్టో ఏది మెట్టో ఏది నుయ్యో ఏది గొయ్యో తెలియకుండా ఒక మహాసముద్రం అయిపోయింది. మొత్తం వినాశనం అన్నమాట అది. అటువంటి ఆ భయంకర వర్షంలో ద్రౌపదీదేవి చెయ్యి గట్టిగా పట్టుకుని ఒక్క భీముడు ఒక పక్కకి చేరిపోయాడు. నకులుడు కొంతమంది పురోహితులతో పక్కకి చేరాడు. ధౌమ్యుడు, సహదేవుడు, మరికొంతమంది బ్రాహ్మణోత్తములు మరొక వైపుకి వెళ్ళారు. ముగ్గురు చాలా జాగ్రత్తగా వెళ్ళిపోయారు. వాళ్ళు కాబట్టి బతికారు. కానీ ఇంకోటి ఎవడన్నా రాళ్ళవి మీద పడుతుంటే బతకగలరా? ద్రౌపది మీద ఏమీ ఏగవాలకుండా చిరుకు పడకుండా భీముడు కప్పి రక్షించేట. ఒక్క భీముడు ఒక్కడు ద్రౌపదికి అండ, ఇంకెవరు ఉండక్కర్లేదు వాడికి. ఈ విధంగా ఒక 6:30 గంటల పాటు వర్షం కురిసింది. అసలే అది హిమాలయ పర్వతం, ఎగుడు దిగుడులు. పైగా ఉత్తరాంచల ప్రాంగణం ఎలా ఉంటుందో చార్ధామ్కి వెళ్ళేవాడికి తెలుస్తుంది. ఆ ప్రాంతంలో అటువంటి వర్షం కురిస్తే ఎంత చలి, ఎటువంటి రాళ్ళు దెబ్బలు. అటువంటి వర్షానికి తట్టుకుని ఎక్కడ అన్నా ధర్మరాజా అని నకులుడు అంటూ ఉంటే సహదేవ ఎక్కడున్నావు అని వీళ్ళంటూ మొత్తం మీద అతి కష్టం మీద కలుసుకున్నారు పరమేశ్వర అనుగ్రహంతో. ఇంకెక్కడి నుంచి ఎలా వెళ్లాలో తెలియటంలా. ఎందుకంటే ఈ వర్షానికి రాళ్లు మూసుకుపోయాయి. రాళ్లు కింద పడడం వల్ల దారులు మూసుకుపోయాయి. దారులు కనబడవు. ఎటు చూసినా మహావేగంగా గంగ ప్రవహిస్తోంది. ఎప్పటికి మళ్ళీ బ్రిడ్జీలు లేవు, ఏమీ లేవు. భీముడు మధ్య మధ్యలో పెద్ద పెద్ద బండరాళ్లు వేసి అతి కష్టం మీద బ్రిడ్జి కట్టివట్ట. ఇటు నుంచి అటు వెళ్ళాలంటే పెద్ద బండరాయి అక్కడ డామని వేయడం, అది ఎక్కి దిగడం. జ్ఞానస్య కారణం కర్మ, జ్ఞానం కర్మ వినాశకం.
ఫలస్య కారణం పుష్పం ఫలం పుష్ప వినాశకం. ఎలాగైతే మామిడి పండు మనం చూస్తున్నాం కదా, ఈ మామిడి పండు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అని అంటే మామిడి పువ్వు నుంచి వచ్చింది. పువ్వు ప్రాథమిక స్థితి, ఫలము పరిపక్వ స్థితి. ప్రాథమిక స్థితినే నేను పరిపక్వం అనుకుంటే అక్కడ అపరిపక్వత ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ పరిపక్వ స్థితికి చేర్చడానికి ప్రాథమిక స్థితి నాకు అడుగులు వేయిస్తుంది నా చేత. కాబట్టి ప్రాథమిక స్థితి అయినటువంటి పుష్పము ఫలంగా మారినప్పుడు ఆ పుష్పం ఎక్కడుంది అని అంటే ఫలంలో అంతర్లీనమైపోతుంది. అందుకనే ఫలస్య కారణం పుష్పం ఫలం పుష్ప వినాశకం. అంటే ఫలము పుష్పాన్ని నాశనం చేయదయ్యా, ఫలము పుష్పాన్ని తనలోకి తీసేసుకుంటుంది. అందుకనే మన భారతీయ సంస్కృతిలో కర్మ జ్ఞానము అనేది ఎలాంటిది, ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఒక ప్రాతిపదిక. కర్మ లేకుండా జ్ఞానాన్ని పొందాలనుకోవడం అది అవివేకము. కర్మ మాత్రమే చాలు, జ్ఞానం అక్కర్లేదనుకోవడం అది మూఢత్వము. అందుకనే శంకరులు ఈ రెండిటి మధ్య చాలా అద్భుతమైనటువంటి సమన్వయాన్ని ఇచ్చారు. కాబట్టి శంకరుల యొక్క యాత్ర ఆనాడు ఈ అవైదిక మతాలు, పాషండ మతాలు, కాపాలిక మతాలు, ఎన్నెన్నో వేద బాహ్యమైన మతాలు, వేద విరుద్ధమైన మతులు వేదాన్ని బాధ పెడుతూ ఉంటే అంతర్గతంగా శైవమని, శాక్తేయమని, వైష్ణవమని రకరకాలుగా చాలా గందరగోళాలు, అస్థిమితత తలెత్తినప్పుడు శంకరులు అటు వేద బాహ్య మతులన్నింటినీ కూడా సంస్కరించి వాటన్నిటినీ తప్పించి వేద అంతర్గతంగా భావించేటువంటి శైవ, శాక్తేయ, వైష్ణవాది ఎన్నో ఈ మతులన్నింటినీ కూడా సంస్కరించి వీటిలో ఉన్నటువంటి ఆ భేదాలని, భేషజాలని పక్కకు పెట్టి షణ్మతాలని అద్భుతంగా స్థాపించారు. అందుకనే శైవ, శాక్తేయ, వైష్ణవ, గాణాపత్య, సౌర, స్కాందం అనేటువంటి 6 మతాలని కూడా అద్భుతంగా వాటిని స్మృతులకి అనుగుణంగా వాటిని జోడించి వాటన్నిటికీ ఆగమాలని తీసుకొచ్చి వాటన్నిటికీ అద్భుతమైన ఒక ప్రామాణికతను వేదం నుండి చూపించి ఈనాడు వాటన్నిటిని ప్రతిష్టాపన చేశారు ఆయన. ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకుందాం, మనం అనుకుంటుంటాం దేశభక్తులు ఆనాడు ఉరికంబం ఎక్కకపోతే ఈ దేశం ఉండేది కాదు, ఈరోజు మనందరం ఇలా ఉండేవాళ్ళం కాదు. ఆనాడు దేశం కోసం, స్వాతంత్ర్యం కోసం శరీరాన్ని, తమ గృహాన్ని రెండింటినీ కూడా పక్కకు పెట్టి నాకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు కూర్చొని చదువుతూ ఉంటే, లేకపోతే వింటూ ఉంటే, చూస్తూ ఉంటే భగత్ సింగ్ జీవితాన్ని ఒక్కసారి చదవండి మీరు. ఈరోజు మనం గుర్తించుకోవాలి శంకరులు ఎలాంటి ఆనాడు ఒక గొప్ప ఒక యోధుడిగా, అంటే ఒక యతి యోధుడిగా వీటన్నిటిని ఎదుర్కొని ఒక్క వ్యక్తి అలా నిలబడ్డారో నాకు నా జీవితంలో అనిపిస్తూ ఉంటుంది భగత్ సింగ్ లాంటి వ్యక్తులు ఈ దేశానికి కావాలి. ఈరోజు దేహం కాదు ముఖ్యం, ఈ దేశం ముఖ్యమని 18వ ఏట ఆయన్ని జైల్లో కూర్చోబెడితే ఆయనకి కొన్ని రోజుల్లో ఉరి శిక్ష వేస్తారు అని అంటే వాళ్ళ నాన్నకి ఒక ఉత్తరం రాస్తాడు ఆయన. ఆ ఉత్తరం చదవాలి మీరు, ఆ మహనీయుల ఉత్తరాలు చదవాలి. ఆయన అంటాడు, నాన్న నాకు ఇంకొక 3 నెలల్లో ఉరి వేయబోతున్నారు అంటే ఏదో పద్మభూషణ్ అవార్డు లాగానో లేకపోతే రాష్ట్రపతి అవార్డు ఇస్తే ఎలా రాసుకుంటామో అలాగని ఆయన రాస్తున్నాడు వాళ్ళ నాన్నకి. అంటే ఆయనకి వాటి కంటే కూడా ఈ దేశం కోసం నేను ఉరికంబం ఎక్కి నేను వేలాడబోతున్నాను అనేటువంటిది ఎంత గొప్ప అవార్డుగా భావించాడు ఆ మహనీయుడు. వాళ్ళ నాన్నకు రాశారు, నాన్న నీ కడుపున అమ్మ నాన్నగా మీ ఇద్దరి కడుపున పుట్టినందుకు నాకు ఇచ్చిన ఒక సౌభాగ్యం ఈ భారతమాత ఆవిడ గర్భంలోకి వెళ్ళడానికి ఒక అద్భుతమైన అవకాశం ఇచ్చింది. నేను ఉరికంబం ఎక్కుతున్నాను నాన్న, నా తండ్రిగా నువ్వు ఒక్క పని చేయాలి, నాకు నువ్వు మంచి బట్టలు వేసుకుని నువ్వు ఆయన సిక్కు కాబట్టి అమృత్సర్ వెళ్ళి అక్కడ గురు గ్రంథ్ సాహెబ్ దగ్గర నువ్వు మోకరెళ్ళి నాకు ఇలాంటి కొడుకునిచ్చావు, ఎప్పుడైనా సరే మళ్ళీ నాన్న నేను పుడితే నీ కడుపులోనే మళ్ళీ కొడుకుగా పుట్టాలని మాత్రం కోరుకునిరా అంటారు. వాట్ ఏ గ్రేట్ లైఫ్ అది. చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ గురించి చదివితే నాకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది, నేను వీళ్ళందరిది చదువుతూ ఉంటే నాకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది వీళ్ళందరూ స్వేచ్ఛతో చనిపోయారు కాబట్టి ఈరోజు మనం స్వేచ్ఛగా జీవిస్తున్నాం. వాళ్ళు బలవంతంగా చనిపోలేదు, స్వేచ్ఛగా చచ్చిపోయారు ఈ దేశం కోసం.
నవ్వుతూ చనిపోయారు. ఈరోజు మనందరం నవ్వుతూ బ్రతుకుతున్నాం. మన బ్రతుకు వెనక ఒక నవ్వుకి వాళ్ళ యొక్క మరణం దాగుంది. మనం మర్చిపోకూడదు వాళ్ళని. ఇలాంటి వాళ్ళు ఈరోజు యుద్ధం చేసి ఈ దేశాన్ని తెచ్చుకున్నారు. ఆనాడు శంకరులు ధర్మం కోసం యుద్ధం చేసి ధర్మాన్ని ప్రతిష్టాపన చేశారు. ఇలా మన భారతదేశంలో ఈ భారత మాత యజ్ఞానికి వేదికగా ఉన్నింది, యుద్ధానికి వేదికగా ఉన్నింది. ఆనాడు ధర్మ యుద్ధం జరిగింది, ఈనాడు దేశం కోసం యుద్ధం జరిగింది. కానీ విచిత్రం ఏంటంటే ఆనాడు యుద్ధం మతుల మధ్య జరిగింది, ఈనాడు యుద్ధం మతాల మధ్య జరుగుతూ ఉంది. ఈ మతం గొప్పది, ఆ మతం గొప్పది అనుకుంటే ఈరోజు ఏ మతం గొప్పదైనా ఒక రాజ్యాంగం అనేటువంటి ఒక గొప్ప మతం మనకి ఇవ్వబడింది భారతదేశానికి. దాన్ని 9 మంది కూర్చుని ఒక రాజ్యాంగం తయారు చేశారు. ఈ భారతదేశంలో అన్ని మతాలు ఉండాలి కాబట్టి ఏ మతము ఇంకొక మతాన్ని కించపరచకుండా, ఇంకొక మత విశ్వాసాలని తోలనాడకుండా, తన విశ్వాసాల్ని తను గౌరవించుకుంటూ ఆదరించుకుంటూ హాయిగా మీరు మత స్వేచ్ఛతో మీ మతాన్ని చక్కగా అనుసరించుకోండి అని అంటే హిందువు ఎప్పుడు ఏ మతాన్ని దూషించడండి. వాస్తవంగా పరిపూర్ణానందగా నేను చెప్తున్నాను. నేను చిన్నపిల్లవాడు అప్పటి నుంచి, నేను ఎదుగుతున్నప్పటి నుంచి ఇప్పటికి కూడా నేను ఎప్పుడైనా వెళ్తుంటే ఎక్కడి నుంచైనా అల్లాహు అక్బర్ అని వినిపిస్తే నేను ఒకసారి నా ప్రవచనాలు ఎక్కడన్నా నడుస్తూ ఉంటే ఆపుతాను నేను. ఎందుకనంటే నా ప్రవచనం మైకులో వెళుతుంది, నేను ఒక 10 నిమిషాలు ఆపిన తర్వాత కొనసాగించుకోవచ్చు. కానీ వాళ్ళది రోజూ ప్రార్థన జరుగుతూ ఉంది, దాన్ని నేను ఖండించకూడదు కాబట్టి నేను ఆపుతాను. అలా ఆపి ఒక చోట వరంగల్లో ఆపినందుకు ఆ మసీదులో నుంచి వచ్చేటువంటి నమాజ్ అజాన్ అంటారు దాన్ని, అది రోజు వాళ్ళు అజాన్ చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు ఏమిటి స్వామి వాక్యాలు ఆగిపోయాయని వాళ్ళు ప్రార్థన అయిపోయిన తర్వాత అక్కడికి వచ్చారు ఆ గ్రౌండ్కి. ఎందుకు స్వామి ఆపారు ఆ సమయంలోనంటే స్వామి అన్నారు వాళ్ళు అజాన్ చేస్తున్నారు, నేను ఎప్పుడో ఏడాదికి వస్తానో లేకపోతే తర్వాత ఏడాది వస్తానో రాను, కానీ వాళ్ళు రోజు ప్రార్థన చేస్తున్నారు, నేను దాన్ని విఘాతపరచకూడదు అని స్వామి ఆపారు అని అంటే వాళ్ళు వచ్చి నన్ను కౌగులించుకున్నాడు ఒక ఆయన వచ్చి. కాబట్టి ఈ ఇతరుల విశ్వాసాలని గౌరవించాలనే ఇంగితం ఇది పరిపూర్ణానందది కాదు, ఈ భూమి నేర్పింది ప్రతి ఒక్కరికి. భాగవత మహాత్మ్యంలో వైరాగ్యము భక్తి అనేటువంటి దానికి ఇద్దరు పుత్రులు జవసత్వాలు ఉడిగిపోయి ఎట్లాగైతే పడున్నాయని చెప్పారో ఆ విధంగా మనకు ఈ ధర్మగ్లాని అనేది ఏర్పడింది. యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత అభ్యుత్థానమధర్మస్య తదా ఆత్మానం సృజామ్యహం అన్నాడు భగవంతుడు. భగవంతుడంటే మనలో చాలామందికి విష్ణువా అండి శివుడా అండి అని ఒక భేదం. శివుడా విష్ణువా అని మీ ఇష్టం. శివుడంటే శివుడు అనుకోండి, విష్ణు అంటే విష్ణు అనుకోండి. శివుడు జ్ఞానావతార రూపంలో వచ్చాడు, విష్ణువు కర్మావతారాల రూపంలో వచ్చాడు. నిజమే, ఒకే తత్వము. ఆ ఒకే తత్వమైనటువంటి శివుడు కేశవుడు ఇద్దరూ కూడా ఒకరు కర్మ ప్రాధాన్యంతో భూలోకానికి వచ్చి దుష్ట శిక్షణ చేసి శిష్ట రక్షణ చేసి ధర్మస్థాపన చేసి వెళ్ళారు. రెండవ తత్వం శివుడు పరమేశ్వరుడు శంకరుడు. ఆ శంకరుల వారు జ్ఞానావతారం. మొట్టమొదట దక్షిణామూర్తి, తర్వాత దత్తాత్రేయుల వారు, తరువాత వేదవ్యాసుల వారు, తరువాత శంకర భగవత్పాదుల వారుగా అవతరించారు జ్ఞానమూర్తులు. 4 యుగాల్లో 4. మొట్టమొదట దక్షిణామూర్తి స్వామివారు మౌన వ్యాఖ్యా ప్రకటిత పరబ్రహ్మతత్వం యువానం వర్షిష్టాంతేవ సదృశిగణైరావృతం బ్రహ్మనిష్టై ఆచార్యేంద్రం కరకలిత చిన్ముద్రం ఆనందమూర్తిం స్వాత్మారామం ముదితవదనం దక్షిణామూర్తిమీడే అన్నారు. ఆ కృతయుగంలో అక్కర్లే, నోరు విప్పక్కర్లే, మౌన వ్యాఖ్య, మౌనమే వ్యాఖ్యానం. మౌనము చాలా మంచిది, మౌనము చాలా శక్తిమంతమైనటువంటి భాష. నోరు విప్పామంటే నోట్లో నుంచి ఏ మాటలు వస్తాయో అవి సరి అయినవో కావో అనేటువంటిది నిర్ణయించుకోవడం కష్టం. మనందరికీ తెలుగులో మాట ఉంది, వాడు నోరు జారాడండి అంటాం.
నోరు జారటం అనేటువంటిది చాలా ప్రమాదకరమైనటువంటిది. అంటే అర్థమేమిటనమాట, మన మీద మనకు అధికారం లేదన్నమాట. నోట్లో నుంచి వచ్చేటువంటి ప్రతి మాట మీద మనకు అధికారం ఉండాలి. ఏది బయటికి రావాలి, ఏది వద్దు అనేటువంటి దానికి ఈ గణంలోనే ఒక ఎడిటింగ్ యంత్రం ఉంటుంది అని పరిపూర్ణానంద సరస్వతి స్వాముల వారు రఘునాథ్ శర్మని గురించి మాట్లాడుతూ ఓసారి రఘునాథ్ శర్మ గారి నోట్లోనే వచ్చే ప్రతి మాట ఎడిట్ అయ్యి వస్తుంది అని ఓసారి ఆశీర్వదించారు నాకు. అలా రావాలి, లేకపోతే అర్థం కంటే అనర్థం ఎక్కువైపోతుంది. ఆ అనర్థాన్ని మళ్ళీ సరి చేసుకోవడం సాధ్యం కాదు. అందుకనే మనం పురాణాలు, ఇతిహాసాలు, శాస్త్ర గ్రంథాలు, భగవద్గీత, బ్రహ్మసూత్రాలు, ఉపనిషత్తులు మొదలైన వాటిని చక్కగా అధ్యయనం చేయాలి. అధ్యయనం ఎందుకోసం అంటే ఆచారం కోసం. విష్ణు సహస్రనామంలో ఏమన్నారు? ఆచార ప్రభవో ధర్మ, ధర్మస్య ప్రభురచ్యుత అన్నారు. ఆచార ప్రభవము ధర్మము, ఆచారము నుండి ధర్మము ఏర్పడుతుంది, ఆచారము నుండి ధర్మం పుడుతుంది అన్నారు. ఆచారం అంటే కొంతమంది ఏమనుకుంటున్నారంటే మన ఇంట్లో మడిగట్టుకోవటం, భోజనం చేసేటప్పుడు ఒక విధమైనటువంటి వేషంతో ఉండటం మొదలైనటువంటివి. అవి కాదని నేను అనుగాని ఆచారము అని అంటే స్మృతి గ్రంథాలు, ధర్మశాస్త్ర గ్రంథాలు ఏ ఏ విషయాలనైతే చెప్పాయో వాటినన్నింటినీ కూడా తూచా తప్పకుండా ఆచరించటం ఆచారం. ఆ ఆచారం వల్లనే ధర్మం వస్తుంది. ఇది ధర్మము, సత్యం వద, ధర్మంచర, స్వాధ్యాయాన్మా ప్రమద అని గొంతు చించుకుంటే ఆచరించినట్టు కాదు. సత్యం పలకాలి. సత్యం పలికితే అది ధర్మం, లేకపోతే అది ఊరికే వాంగ్మాత్ర ధర్మం. ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో చాలామంది చాలా గొప్ప గొప్ప ధర్మాలు చేస్తూ ఉంటారు. అందులో చాలా గొప్ప ధర్మం వాగ్దానం, మాటలు ఇస్తూ ఉంటారు. అది ఆచరణలోకి వస్తుందా లేదా అనేటువంటిది వేరే విషయం. అది కాదు కావాల్సింది, ఆచారం కావాలి. కాబట్టి ఆ శృతి, స్మృతి మొదలైనటువంటివి చెప్పినటువంటి వాటిని అన్నిటినీ కూడా వారు కృతయుగంలో దక్షిణామూర్తుల వారు మౌన వ్యాఖ్యతోనే చేశారు. మాట అక్కర్లేదు వారికి అక్కర్లేదు, వారికి శ్రోతలకు, వారి శిష్యులకు అక్కర్లేదు. చిత్రం బటతరోర్మూలే వృద్ధా శిష్యా గురుర్యువ గురోస్తు మౌనం వ్యాఖ్యానం శిష్యాస్తు చిన్న సంశయా అని అన్నారు. ఎంత అద్భుతమైన మాట, ఎంత ఆలోచనాత్మకమైన మాట. కొన్ని వేల గ్రంథాలు చెయ్యలేనటువంటి పనిని ఒకే ఒక్క మౌనము, ఒక చిన్ముద్ర చేసిందిట. చిన్ముద్ర, దీన్ని చిన్ముద్ర అంటారు. సాధారణంగా శంకర భగవత్పాదులు మొదలైనటువంటి వారి దగ్గర ఇది దొరుకుతుంది. దీన్ని గురించి మనం కొంచెం తప్పనిసరిగా ఆలోచించాలి. ఏమిటంటే ఈ 5 వేళ్ళు చూడండి, ఈ 5 వేళ్లల్లో ఈ దూరంగా ఒక వేలుంది, ఈ 4 కలిసి ఉన్నాయి. ఈ 4గింటిలో దీన్ని తర్జని అంటారు, దీన్ని అంగుష్టమని, దీన్ని తర్జని అని, దీన్ని మధ్యమ అని, దీన్ని అనామిక అని, దీన్ని కనిష్ఠిక అని వీటికి పేర్లు పెట్టారు. చక్కగా చక్కని పేర్లు, అవి అర్థవంతమైన పేర్లు. ఇందులో ఈ మధ్యమ, అనామిక, ఈ కనిష్ఠిక అనేటువంటివి 3 సత్వ రజస్ తమో గుణాలకు సంకేతం, గుర్తు. మనం సంకేతం మాట పెట్టుకుంటున్నాం కదా. ఇప్పుడు చూడండి, శలాక రఘునాథ్ శర్మకు ఫోన్ చేయాలి అని అంటే 9866068542 అని పెట్టాం. అది సంకేతమేగా. అందులో శలాక రఘునాథ్ శర్మ ఎక్కడున్నాడు? ఏదో ఒక నెంబర్ ఉంది. అలాగే ఈ మధ్యమ, అనామిక, ఈ కనిష్ఠిక అనేటువంటివి సత్వ రజస్ తమో గుణాలకు సంకేతం.